Learn in this complete co-learning concept. First we'll start with marketing overview, but no, this is a completely a demo session. I'll walk you through the importance of the digital marketing and the differences between the traditional and the non-traditional activity. Okay, so digital marketing word itself, it is a marketing terminology. So before you going to learn about the digital marketing, you should have to learn few concepts, marketing concepts. Okay, so I'll tell you each and every marketing concept, like what are the important things anedi in marketing sambandhinchi I'll explain. Then well, straight away we'll dive into digital marketing, like what is digital marketing, why it's trending from a couple of years anedi I'll give you a brief. Then digital marketing manam activity cheyali ani anukunte search engines paina work cheyalsi untadi. What are the different search engines? A search engines follow algorithms enti anedi I'll teach you. And these all the right side, search engine optimization, Google Search Console, SEM, these all the strategies to promote your product or maybe the brand or the website service, different ways of channel. Me, myself, Vishnu Elpla, I'm a senior digital marketing specialist. Currently, I'm working for the company called Pragma as a digital marketing lead. I have around 6+ years of experience into marketing, 5+ years of experience into digital marketing. So, I'm a blogger and I'm a content writer and a freelancer. So, coming to my education, so here in 2012, graduated from the Kakatiya University, MBA degree and PG college. So after my graduation, I joined sales executive, the two-wheeler industry lo in sales executive work chesinapudu I got that the marketing pulse. So I got much interested, so that is why I opted MBA marketing. And as a digital marketing intern in Activate Software Limited, and I used to deal with the BDM and collecting the email database and all the different activities. And right after that, I joined in AppMagic Technologies as a digital marketing analyst. There I learned all the SEO concepts. Then in 2018, I moved to Electrace Technologies and coordinated with the BDM and engaging with the clients and encouraging the B2B leads and all. Now in 2018, I started my own thing like digital marketing training, digital marketing pro learners, and at the same time 2019 I joined in this company. So as you can see, every year I'm moving from one company to another company, but now I'm happy with the Pragma because it's a B2B company, product based company. What I've learned, all the strategies I'm implementing on my company website and the products to increase the sales and the revenue. So why I'm moving from one company to another company? What is the strategy behind of changing the company every year? Tell me. See, here in previous company, Activate Software company, I learned about email marketing. Okay. Now here, I learned about SEO concept in AppMagic Technologies, link building activities, on-page optimization, schema markup, and Google Search Console, Google Analytics. And here again, B2B కి సంబంధించిన లీడ్స్ ని ఎలా జనరేట్ చేయాలి, బిజినెస్ కి సంబంధించిన రెవెన్యూ ఎలా జనరేట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను. నౌ ఆల్ ది స్ట్రాటజీస్ ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ట్యాగ్ డిజిటల్ త్రూ ఐ లెర్న్డ్. నౌ ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఒక్కొక్క కంపెనీ నుంచి నేను ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ట్రై చేస్తున్నాను. మై స్కిల్ సెట్. So I'll share entire digital marketing, 360 degrees of digital marketing activities, including all the tools, projects, and freelance project. Electrician wala konni students ivi kuda unnai. Electrician wala anedi first batch ga idi tana website kuda nenu handle chesanu. So my hobbies, I am a Rubik cuber and I used to play online games and listen to music, and this is gallery images. So as of now, yesterday only one more batch completed, 5 batches completed, almost 40+ students, happy students. So that's about myself. All right. So now let's dive into the topic.
సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఏ టెక్నాలజీస్కి సంబంధించింది, ఐ మీన్ చాలా మందికి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా ప్రీ రిక్వజిట్స్ అవసరమా, స్క్రిప్ట్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ ఏదైనా కావాలా, లేదు అనుకుంటే ఏదైనా అడిషనల్గా నేర్చుకొని ఇది నేర్చుకోవచ్చు. నథింగ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. లైక్ మీకు కొన్ని అనలిటికల్ స్కిల్స్, క్రియేటివిటీ స్టఫ్ ఉంటే దట్ ఈజ్ ఇనఫ్. లైక్ మీరు ఇక్కడ నేర్చుకునేది కంప్లీట్గా స్ట్రాటజీస్ అండ్ ద టాక్టిక్స్, దట్స్ ఇట్. ఒక్కొక్క టూల్ పైన ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయాలి అనేది మాత్రమే మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు. Marketing is where the place where the buyer and the seller comes together and they will have a common conversation regarding the product or maybe the services. If you go to fruit market, akkada sellers undaru and buyers undaru. Buyers velli then they'll buy vegetables or maybe the different things. So akkada marketing edaithe process jarugutundo seller ki buyer ki madhyana, it's nothing but the marketing. Now there are two types of marketing. One is traditional marketing and non-traditional marketing. Sir, what is traditional marketing? Now if you go to Ameerpet Center, people used to shout and they will promote the different institutes or maybe spoken English and free demo session, and they used to supply this brochures and the pamphlets, right? And you will find the different billboards. All this comes under the traditional activities. Non-traditional is completely different. Ikkada manaku oka platform lo different activities untayi. Online promotions. Platform is only online. Traditional ki complete ga offline. I'll give you like what is traditional and what is non-traditional. Okay. So these are the marketing elements. Like it will take time. Coming classes lo I'll explain more about this market segmentations and the price strategies and the channels of marketing. And this is very important in everyone's life. So మీరు డిసిజన్ ఒకటి తీసుకోవాలని అనుకుంటే స్వాట్ అనాలిసిస్ అనేది చేయాలి. బై డిఫాల్ట్గా మీరు చేస్తారు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మీరు ఒక మొబైల్ పర్చేజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ మీరు ఏం చెక్ చేస్తారు, నా దగ్గర సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఉందా లేదా. ఓకే, లేదు అని అనుకుంటే జీరో కాస్ట్ ఈఎంఐతో ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డు ఉందా, క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ ఉందా అని చెక్ చేస్తారు, రైట్. ఆ తర్వాత ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది చూస్తారు, లేదా అనుకుంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది చూస్తారు. సో ఇవన్నీ మీరు అనలైజ్ చేసి యూట్యూబ్లోనో సమ్వేర్ రివ్యూస్ రీడ్ చేసి మీరు ప్రోడక్ట్ అనేది పర్చేజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి చూసారో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్ట్రెంగ్త్, బయ్యింగ్ బిహేవియర్. నేను ఇది బై చేయగలను అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్, నథింగ్ బట్ ద స్ట్రెంగ్త్. నా వీక్నెస్ ఏంటి, మేబీ మనీ పే చేయలేనేమో అనేది ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నా వీక్నెస్. అండ్ ఆపర్చునిటీస్, ఈ మొబైల్ నేను పర్చేజ్ చేయడం వల్ల ఈ ఫీచర్స్తో నేను ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ పొందొచ్చు, మేబీ క్వాలిటీ ఇమేజెస్, మేబీ గేమ్స్ ఆడొచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ థ్రెట్స్ ఏంటి, మేబీ కింద పడితే పగలొచ్చు అనేది ఇస్ ఎ థ్రెట్, లేదు మొబైల్ పోతుందేమో అనేది కూడా థ్రెట్. సో ఈ ఆల్ థింగ్స్ని మీరు కన్సిడర్ చేసే మీరు ఒక డిసిజన్ని తీసుకుంటారు. బట్ మీకు తెలియదు మార్కెటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే స్వాట్ అనాలిసిస్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా చేస్తున్నామా అనేది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిసిజన్ మేకింగ్లో స్వాట్ అనాలిసిస్ అనేది ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, జస్ట్ ఫాలో దిస్ స్వాట్ అనాలిసిస్, స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ద థ్రెట్. Okay, let's get dive into the traditional versus non-traditional digital. Non-traditional is nothing but the digital marketing. Now by looking this image, like you can easily understand, okay, traditional ante okay newspaper, radio and mobile, something telephone anundi. Digital lo YouTube, analytics, something Gmail, Facebook, Twitter unnai. So complete online platform, offline platform. Now for your understanding, ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్, అమీర్పేట్లో ఒక హోర్డింగ్ ఉంది అండ్ సమ్వేర్ ఎక్కడో ఒక హోర్డింగ్ ఉంది, రైట్. నా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్కి మీరు కాస్ట్ ఎంత అయి ఉండొచ్చు అనేది మీరు చెప్పగలుగుతారా? మీకు ఆన్సర్ ఎంత, మేబీ ల్యాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసినా కానీ ఎంతమంది వ్యూవర్స్ ఉంటారు? లెట్ అస్ సే ఒక 1000 to 10,000 అని అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ 10,000లో ఏజ్ గ్రూప్ మనం మెజూర్ చేయవచ్చా? ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు డిఫైన్. అండ్ వాళ్ళ జెండర్ ఏంటి, హౌ మెనీ మెన్స్ ఎంతమంది చూసారు అనేది వీ కాంట్ సే, రైట్. అండ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్, సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ నేను చూసాను, నేను వెళ్ళి పర్చేజ్ చేస్తానా? నో, ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ నేను చూస్తున్నాను అంతే. అండ్
ఇట్ విల్ రీచ్ టు ఇర్రెలవెంట్ ఆడియన్సెస్. సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసేంత అఫోర్డ్ నేను చేయలేను. సో ఐఎమ్ ఓకే విత్ ద లోకల్ క్లాత్ స్టోర్స్ అండ్ ది బొటిక్స్, ఐఎమ్ ఫైన్. సో నేను సౌత్ ఇండియా షాపింగ్కి వెళ్ళి నేను చేయలేను. సో నా బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, అంటే నేను ఇర్రెలవెంట్ ఆడియన్స్. సో స్టిల్ ఐ కెన్ సీ దట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. అండ్ ఇమ్మీడియట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందా? నో. సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ చూసి ఎంక్వైరీ ఎవరైనా డ్రాప్ చేయగలుగుతారు ఇమ్మీడియట్ గా అక్కడ ఎవరైతే డెస్క్ దగ్గర ఉన్న రిసెప్షనిస్ట్ కి రీచ్ అవుతుందో? నో, ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. మళ్ళీ మీరు ఆ పర్టికులర్ స్టోర్ లొకేషన్కి వెళ్ళి మీరు ప్రోడక్ట్ ని పర్చేజ్ చేస్తే తప్పించి లీడ్ అనేది జరగదు. నా గ్లోబల్ ఆడియన్సెస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అనలైజ్ ద మెట్రిక్. ఎంతమందికి రీచ్ అయింది, ఎంతమంది మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసారు, ఎంతమంది క్లిక్ చేశారు, ఇవన్నీ మనం మెజర్ చేయడానికి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యాగజైన్ ప్రింటింగ్, ఫ్లైయర్స్ అండ్ బ్రోచర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రేడియో అడ్వర్టైజ్మెంట్, టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్. కమింగ్ డేస్ దిస్ టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో ఇది కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్కి వస్తుంది. వై? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ నౌ యూజింగ్ స్మార్ట్ టీవీస్. ఆల్మోస్ట్ 30% షేర్ అనేది స్మార్ట్ టీవీస్ కి ఉంది, రైట్? ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ త్రూ దే ఆర్ వాచింగ్ డిఫరెంట్ మూవీస్ త్రూ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్. సో కమింగ్ డేస్ కంప్లీట్ గా స్మార్ట్ టీవీస్ కి మైగ్రేట్ అయినప్పుడు గూగుల్ వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ లో మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది ట్రిక్ చేస్తాం. హాట్స్టార్ లో ఉంది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. హాట్స్టార్ కి డిఫరెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్. యూట్యూబ్ లో మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది వస్తాయి. సో కమింగ్ డేస్ టీవీలో కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది రావచ్చు. సో ఇది కమింగ్ డేస్ లో టీవీ యాడ్స్ అనేది ప్రాబబ్లీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీ అవ్వచ్చు. బిల్ బోర్డ్స్, న్యూస్ పేపర్లో ప్రింటింగ్, డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్, డోర్ టు డోర్ మార్కెటింగ్, ప్రోడక్ట్స్ అనేది తీసుకొని వచ్చి దెన్ మార్కెటింగ్ చేస్తా ఉన్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లైక్ ఇఫ్ యూ యునో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆఫ్ ఎంబీఏ మార్కెటింగ్, లైక్ ఎంబీఏ ఏం చేసామని అంటే మార్కెటింగ్ అని అంటారు. మార్కెటింగ్ అని చెప్పంగానే అదర్ పర్సన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మార్కెటింగ్ గా అంటారు. బట్ మార్కెటింగ్ లేని ఎక్కడ ఏ బిజినెస్ కూడా జరగదు, ఏది కూడా జరగదు. సింపుల్ వర్డ్స్, క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి. ఏంటి? మీరు ఒక మిల్క్ ప్యాకెట్ తీసుకుంటే మీరు మనీ అనేది త్రూ ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తున్నారు, రైట్? ఇక్కడ ఫిజికల్ గా మీరు క్యాష్ తీసి అయితే ఇవ్వట్లేదు. ఎర్లియర్ డేస్ లో లాంగ్ బ్యాక్ క్యాష్ అనేది లేనప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రైస్ బండిస్తే ఇంకొకరు గోధుమలు బండిస్తే ఏం చేసేవాళ్ళు? గోధుమల ఎక్స్చేంజ్, రైస్ అట్ ఎక్స్చేంజ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మార్కెటింగ్. క్యాష్ లేకుండా ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి అప్పుడు జరిగేవి. ఎక్కడ స్కేర్సిటీ ఉంది, ఎక్కడ దేని స్కేర్సిటీ ఉంది అక్కడ రీఫిల్ అనేది జరిగేది. గోధుమలు కావాలని అనుకున్న వాళ్ళకి గోధుమలు ఇచ్చేవాళ్ళు, అక్కడ నీడ్ ఫుల్ఫిల్ చేసేవాళ్ళు. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీ. సో మార్కెటింగ్ అనేది ఫినాన్షియల్, అంటే క్యాష్ లేనప్పటి నుంచి కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది, జరుగుతుంది. బట్ జనరల్ టర్మ్స్ లో తెలియదు ఇది మార్కెటింగ్ అని. సో మార్కెటింగ్ త్రూ you can do anything, like you can sell yourself. Traditional marketing okay, but what about non-traditional marketing? Ad cost అనేది depend upon the advertiser. For example, you 100 rupees petti nu advertisement cheyali ani anukunte you can start advertising. And how many viewers you can reach to maximum people based upon the ad budget. 100 rupees pedte maybe 10 people ki reach avutadi ante definitely ga 10 people ki reach avutadi. And here you can target a specific age group, specific gender, specific target audiences based on their interest and everything. Buying interest we can define. అంటే ఒక యాడ్ ని క్లిక్ చేసి వాడు ఏ పేజ్ లో ల్యాండ్ అయ్యాడు, ప్రోడక్ట్ ని కార్ట్ కి యాడ్ చేశాడా లేదా అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ట్రాక్ ది మెట్రిక్స్. నా ఇమ్మీడియట్ కమ్యూనికేషన్, ఎస్, కాల్ టు యాక్షన్ బటన్స్ ఉంటాయి. నా వెబ్సైట్ అనగానే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది, కాల్ నౌ అనగానే కాల్ నౌకి రీడైరెక్ట్ అవుతాడు. సో ఇలా. Now, non-traditional marketing examples, SEO, SEM, social media marketing, many more. These are all the marketing things. Still confused? Let me clear here. Now, traditional television, radio, print. Clear, right? Now, ikkada PPC, Google AdWords, social media, through ee activities anedi meer perform cheyochu. So here, digital marketing lo, you can reach to maximum people. Okay? Why maximum people? Let us assume ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ లో ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఆడియన్సెస్ అని అన్నాను. మైత్రివనంలో నేను హోర్డింగ్ అనేది పెట్టాను. నాకు మైత్రివనం త్రూ వెళ్తున్న వాళ్ళకి, మైత్రివనంలో ఉన్న వాళ్ళకి, అక్కడ క్రౌడ్కి మాత్రమే నా అడ్వర్టైజ్మెంట్ రీచ్ అవుతుంది, రైట్? బట్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, హైదరాబాద్ నుంచి నేను యూఎస్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలి. హౌ? నేను అక్కడ అడ్వర్టైజర్స్ నేను రీచ్ అవ్వాలి, పబ్లిషర్స్ త్రూ నేను ప్రింటింగ్ చేపియాలి.
అక్కడ పాలసీస్ తగ్గట్టు నేను అక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్లేస్ చేయాలి ట్రెడిషనల్ అయితే. బట్ ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ త్రూ యూ కెన్ టార్గెట్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ నువ్వు టార్గెట్ చేయొచ్చు త్రూ ద డిఫరెంట్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ రీచ్ టు మ్యాక్సిమం పీపుల్ అండ్ టార్గెటెడ్ క్లయింట్స్ స్పెసిఫైడ్ క్లయింట్ ఉంటారు, ఫ్యాషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫ్యాషన్కి సంబంధించిన టార్గెట్ ఆడియన్సెస్ వేరే ఉంటారు, ఉమెన్స్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్. సో స్పెసిఫిక్గా నువ్వు కొన్ని ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేయాలని అనుకుంటే ఇక్కడ టార్గెట్ చేయొచ్చు. బట్ సేమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నేను ఎక్కడైనా హోర్డింగ్లో పెడితే మెన్స్ కిన్సీ ఓకే రిలవెంట్ ఆడియన్సెస్కి రీచ్ అవుతుంది, బయింగ్ చేయాలన్న వాళ్ళకి చేయని వాళ్ళకి కూడా రీచ్ అవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ వై గ్లోబల్ మార్కెటింగ్ is. Now it's a versatile in digital marketing and traditional marketing is non-versatile. For example, నేను హోర్డింగ్లో మొబైల్ నెంబర్ అనేది రాంగ్ ఇచ్చాను. ఇదంతా ప్లే చేసిన తర్వాత నేను చూశాను ఓకే హోర్డింగ్లో నెంబర్ మిస్టేక్ ఉంది, నేను చేంజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ప్రింటింగ్ చేపియాలి, మళ్ళీ స్టిక్ చేపియాలి. బట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో మీరు నెంబర్ మిస్టేక్ చేసినా మళ్ళీ యాడ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ చేంజ్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ చెక్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇమేజ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ చేంజ్. And here in digital marketing, it's an immediate communication, and whereas traditional marketing delayed in a communication. Who will give you a call by looking the hoarding images and mobile number? Use a whole call yourself. Difficult. Now differences బాగానే ఉన్నాయి సార్. మీరు చెప్తున్నట్టు నిజంగానే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో కాస్ట్ అంత తగ్గుతుందా అంటే లెట్స్ సీ. Now here this side traditional, other side digital marketing. Cost to reach 2000 audiences. 2000 people రీచ్ అవ్వడానికి డిజిటల్ అండ్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ లో హియర్ బ్రాడ్కాస్ట్ లో 150, న్యూస్ పేపర్ పైన ఆల్మోస్ట్ 250 అండ్ మ్యాగజైన్స్ 500, డైరెక్ట్ మెయిల్ కి ఒక 900 USD అనేది స్పెండ్ అవుతుంది. బట్ వేరాజ్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇఫ్ యూ డూ ప్రాపర్ SEO 50 USD అండ్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ త్రూ 70 USD $125 లో నువ్వు 2000 people రీచ్ అవ్వచ్చు. So these two guys wants to start a business. Okay. So this guy want to start online marketing and this guy want to start traditional marketing. So both established in a firm. Johnny decided to start a brick and mortar store. So this guy started a brick and mortar industry. So well established firm ఒకటి establish చేశాడు. Then couple of sales people ని hire చేసుకొని brochures through promotion చేశాడు, న్యూస్ పేపర్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాడు. Now sales అనేది కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి week by week. Okay. But the thing is cost is high and profit margin అనేది less. ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే స్పెండ్ చేసేది నీకు ఎక్కువ, ప్రాఫిట్ మార్జిన్ తక్కువ. Now this guy started a website, online store. Now content అనేది డిజైన్ చేశాడు డెవలపర్స్ త్రూ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ అయ్యి డిఫరెంట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్ త్రూ ప్రమోట్ చేశాడు. లైక్ సోషల్ మీడియా పోస్టింగ్, కంటెంట్ మార్కెటింగ్, PPC అడ్వర్టైజ్మెంట్, SEO, ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్, ఇలా డిఫరెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ త్రూ టార్గెట్ చేశాడు అండ్ గ్లోబల్ గా రీచ్ అవుతున్నాడు. ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో రీచ్ అవ్వట్లేదు, త్రూ అవుట్ వరల్డ్ ఇండియా కూడా ప్రొడక్ట్స్ అనేది సేల్ చేస్తున్నాడు. నా ఇక్కడ కాస్ట్ అనేది లెస్ అండ్ ప్రాఫిట్ అనేది హై ఉంది. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక ఫర్మ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ లెటర్స్ ఒక 10 lakh rupees స్పెండ్ చేయాలి, ఒక వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రూమ్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే. బట్ వెబ్సైట్ కి దట్ అంత అవసరం ఉండదు. లైక్ ఎంత బెటర్ గా నువ్వు డిజైన్ చేసుకున్నావు 1 lakh నుంచి ఎక్కువ అవ్వదు నీ నీడ్స్ కి. Now few years later వీడు ఏం చేసాడు, మళ్ళీ కొన్ని డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ తో మళ్ళీ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేశాడు. అండ్ 2 years తర్వాత వీడికి ఐడియా నేను ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేశాను, నువ్వు ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ త్రూ నీకు బిజినెస్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలోనే అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మాత్రమే వస్తుంది. బట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో నీకు లాంగ్ లాస్ట్ లో నీ వెబ్సైట్ లేదు అంటే నీ ప్రోడక్ట్స్ అనేది బ్రాండ్ రికగ్నిషన్ అనేది వస్తుంది. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే అమెజాన్. నా అమెజాన్ 1996 లో ఫస్ట్ ఒక రూమ్ లో బుక్స్ అనేది సెల్లింగ్ అన్నమాట ఆన్లైన్ త్రూ. బట్ నౌ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈ-కామర్స్ ఇండస్ట్రీ. సో బట్ వై డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇంత భూమి ఎందుకు అవుతుంది, ఇంత ట్రెండింగ్ ఉందా అంటే విల్ కంపేర్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఎందుకు మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఇంత ట్రెండింగ్ అవుతుంది అని. నా ప్రీవియస్ గా టెక్స్టింగ్ ఆన్ ఆర్ కాలింగ్ ఆన్ మొబైల్లో బేసిక్ గా మనం యూజ్ చేసింది మెసేజెస్ అండ్ కాల్.
Now what we are using, WhatsApp, Viber, Messenger, Google, Telegram, WeChat, Line, Wire, many more. ఎందుకు వీఆర్ యూజింగ్ 4G నెట్వర్క్ అండ్ వైఫైస్ కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ అనేది ఉంది. మ్యూజిక్ అండ్ ఆడియో ఇండస్ట్రీ, టేప్ రికార్డర్స్ ఉండేవి, DVD ప్లేయర్స్ ఉండేవి, వాక్మెన్స్ ఉండేవి, బట్ ఇప్పుడు అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు. నౌ వీఆర్ లిజనింగ్ మ్యూజిక్ త్రూ వింగ్, హంగామా, సావన్, యూట్యూబ్ త్రూ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ త్రూ మనం మ్యూజిక్ అనేది వింటున్నాం. ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ ఇండస్ట్రీ, ప్రీవియస్గా అయితే హోటల్స్కి కాల్ చేసుకొని మనకి ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకునే వాళ్ళం. నౌ జొమాటో, స్విగ్గీ, ఊబర్ ఈట్స్, డొమినోస్, పిజ్జా హట్, బాక్స్ చాలా ఉన్నాయి, బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్. కార్ పూలింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఒకప్పుడు మేరు క్యాబ్, గ్రీన్ క్యాబ్, డాట్ క్యాబ్స్ అనే వాటికి డైరెక్ట్గా మనం కాల్ చేసి క్యాబ్స్ అనేది బుక్ చేసుకునే వాళ్ళం. నౌ సి యూబర్, గ్రాబ్, ఓలా, గోజెక్, డిఫరెంట్ క్యాబ్ సర్వీసెస్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ టూ వీలర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా, బౌన్స్, ర్యాపిడో, ఓగో. సో టూ వీలర్ ఇండస్ట్రీ కూడా నా భూమి. అండ్ మీడియా అండ్ వీడియో వాచింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఇదైతే చెప్పాల్సిన పర్లేదు. ఒకప్పుడు జస్ట్ సిఆర్టీ టీవీస్ ఉండే, సీరియల్స్కి పర్టికులర్ టైంకి స్టిక్ అయ్యేవాళ్ళు. నౌ సి జీ తెలుగు, ఆల్ట్, బాలాజీ, వ్యూ, ఆహా, చాలా ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ మేజర్గా. నా షాపింగ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పర్చేసింగ్, ఒకప్పుడు సూపర్ మార్కెట్స్కి, క్లాత్స్కి ఇప్పుడు కూడా వెళ్తున్నారు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆన్లైన్ త్రూనే పర్చేజ్ చేస్తున్నారు ప్రోడక్ట్స్ని, బికాస్ ఆఫర్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఎందుకు ఆన్లైన్ త్రూ అంత ఆఫర్స్ వస్తాయంటే ఇట్స్ ఛానల్స్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నుంచి డీలర్ త్రూ నీకు డైరెక్ట్గా రీచ్ అవుతుంది. బట్ షాపింగ్ మాల్స్లో అలా ఉండదు, డీలర్. And then medical and health industry, I don't know how many of you ordering medicine through applications, but it is a very good thing. Now in current situation, it is very good thing. So as of now I am using this MedPlace and netminds.com. There you will get different offers also. So చాలా వరకు people medical stores కి వెళ్తున్నారు, but still it's migrating to online medical industry. And movies, you know that, Book My Show, Just Ticket, PVR, bus, train, IRCTC, and land property buying, selling, money transferring. As you can see, almost all the industries migrating to online platform. So why inta drastical changes on the internet lo? Like actually ఏం జరుగుతుంది 1 internet minute. So this is what exactly happening in a 1 internet minute. In a 60 seconds, Facebook, Google, Netflix, YouTube lo gaani, this many things are happening around the world. Because entire world connected with an internet. Like if you want anything, you are Googling it. See, before came here, like online demo మీరు అటెండ్ అవ్వడానికంటే ముందు డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కోసం ఎంతమంది సర్చ్ చేస్తుంటారు, రైట్? ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, and if they want anything, help, meeting attendance. See, as of now నేను ఆన్లైన్లో షేర్ చేస్తున్నాను. సో అగైన్ నేను ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను. సో న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్, షాపింగ్, ఎనీథింగ్, కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అదర్స్. యూఎస్లో ఉన్న పర్సన్కి విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో నేను కాల్ చేయగలుగుతున్నాను బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్. Because world completely connected with the internet. So there is a one famous quotation: if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Online presence అనేది లేకపోతే, even though you are in a MNC company or C-level 3 company, doesn't matter. Online presence is very, very important. Now that is why digital marketing is leading now. Even though నువ్వు ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అయినా, ఈ పర్టికులర్ స్టోర్ అనేది ఒక ప్లేస్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయినా కానీ, నువ్వు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేది చేయాలి టు ప్రమోట్, టు క్రియేట్ అ బ్రాండ్ అవేర్నెస్. ఓకే, సో సింపుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఒక ప్లేస్ అనేది ఉంది, అక్కడ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ అనేది వస్తారు, ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ అనేది జరుగుతుంది. డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో మనం ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్గా మనకి ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి సర్చ్ చేస్తారు. సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి సంబంధించిన స్ట్రాటజీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. దీస్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ థింగ్స్: గూగుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, SEO, social media, email marketing, and pay-per-click, affiliate marketing. These are all the things. Okay. Now,
digital marketing components, search engine optimization. So coming classes lo each and every module lo each and every topic wise I'll explain each and everything clearly, but here a brief like what are the different topics అనేవి. సో ఆన్ పేజ్ అండ్ ఆఫ్ పేజ్ మీ వెబ్సైట్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి, టెక్నికల్ సైజ్ ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఇష్యూస్ ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి, అండ్ సైట్ ఆడిటింగ్ ఏంటి, ఒక వెబ్సైట్ని ఆడిట్ చేసి రిపోర్ట్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మన గూగుల్లో కొన్ని డిఫరెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతమంది అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో, లెట్ మీ టైప్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్. ఓకే, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అని టైప్ చేయగానే నాకు సమ్ డిజిటల్ నెస్ నుంచి నాకు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ట్రిగ్ అవుతుంది. సో మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీరు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వనంత వరకు మీరు ఏమనుకుంటారు, ఓకే టాప్లో ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది కాబట్టి నేను వీడి దాంట్లో ఎన్రోల్ అవుతాను, ఎందుకంటే వీడు టాప్లో ఉన్నాడు, గూగులే చెప్తుంది టాప్లో. బట్ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. దిస్ ఆల్ ది యాడ్స్, IntelliPat, ad. Now this guy is paying to the Google. నా యాడ్ ని టాప్ లో, నా లిస్టింగ్ ని టాప్ లో తీసుకెళ్ళు, ఐ విల్ గివ్ యూ సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్. ఆటోమేటిక్ గా టాప్ లో ఉంటారు, లీడ్స్ అనేది వస్తుంది. ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ అదర్ వెబ్సైట్, బ్యానర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అని వస్తాయి, యాడ్స్ బై గూగుల్ అని. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్తే మీకు యూట్యూబ్ లో డిఫరెంట్ బ్యానర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ విత్ ఇన్ ద వీడియోస్ మీరు వాచ్ చేయడానికంటే ముందు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది ఎలా ట్రిక్ అవుతాయి, అసలు గూగుల్ కి అసలు అమౌంట్ అనేది ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది గూగుల్? నో అందరూ జీమెయిల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది గూగుల్ అనేది, ఫ్రీ 15 GB డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు గూగుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? బికాస్ పీపుల్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని పీపుల్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కి స్టిక్ అయి ఉంటారు. పీపుల్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కి స్టిక్ అయి ఉన్నారంటే ఇట్స్ అ మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్. నో మార్కెటింగ్ లో క్రౌడెడ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు. నా అక్కడ ఏదైనా మీరు మార్కెట్ చేయొచ్చు, అట్లీస్ట్ ఏదో ఒకటి సెల్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో గూగుల్ ఈజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ లైక్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ మీరు అడ్వర్టైజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక ప్రోడక్ట్ ని ప్రమోట్ చేయొచ్చు. నేను ఈ ప్రోడక్ట్ ని ప్రమోట్ చేయాలి అని అనుకుంటే గివ్ మీ సమ్ అమౌంట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ త్రూ నేను ప్రమోట్ చేస్తాను. సో లైక్ దాట్ వే Google is earning. Social media, we have different social media channels, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Quora, Pinterest, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా మనకి ఫేస్బుక్ కూడా మనకి అమౌంట్ అనేది ఎర్న్ చేస్తుంది. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా మీకు ఫేస్బుక్ లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆర్ నాట్ కొన్ని డిఫరెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది వస్తాయి. సో ఫేస్బుక్ కూడా ఎలా అమౌంట్ అనేది ఎర్న్ చేస్తుంది. సో మీ సర్వీసెస్ ని ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎలా మీరు ట్రిక్ చేయాలి అనేది ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ వేర్ యూ విల్ లెర్న్ ఇన్ సోషల్ మీడియా కాన్సెప్ట్. దెన్ B2B పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ఉంది. లెట్ అస్ సే నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ని, ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ని. ఓకే, ట్యాగ్ డిజిటల్ కి ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఉంది. నౌ హౌ ఐ కెన్ మేక్ అ డీల్? సో ఒక డిసిజన్ మేకింగ్ పర్సన్ ఈమెయిల్ ఐడి కలెక్ట్ చేయడం, ఆ పర్సన్ కి నేను ఈమెయిల్ ని సెండ్ చేయడం, కొటేషన్స్ ని సెండ్ చేయడం. సో ఇది డైరెక్ట్ గా నీకు మెయిల్ త్రూ అనేది జరుగుతుంది, బిజినెస్ డీలింగ్స్ అనేది. నా ఎలా బిజినెస్ ని క్లోజ్ చేయాలి, ఎలా ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ ని ఎఫెక్టివ్ గా రన్ చేయాలి అనేది ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్. ఎవెన్చువల్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవ్రీవన్ నీడ్స్ మనీ. ఓకే, even though if you are learning digital marketing because of to earn money, right? So affiliate marketing through you can generate a good amount of money. For example, నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏం చేయను, లెట్ సే నా వేలో ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి మేము యాడ్స్ రన్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ గెటింగ్ లీడ్స్ అండ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దెమ్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ కన్వర్జన్స్, లెస్ కన్వర్జన్, ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ హ్యాపీ. నేను అలా కాదు, ఒక పర్సన్ కి చెప్పాను, చలో సుమంత్ నేను నీకు ఒక 10% కమిషన్ ఇస్తాను, నాకు ఒక లీడ్ కన్వర్ట్ చేసి ఇవ్వు. లెట్ అస్ సే 20,000 లో 10% అంటే 2,000 రూపీస్ నేను నీకు పే చేస్తాను, నాకు ఒక లీడ్ ని తీసుకొచ్చి ఇవ్వు, కన్వర్షన్ అయితే. నేను మార్కెటింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏం చేయట్లేదు, అఫిలియేట్ త్రూ నేను నా ప్రోడక్ట్స్ ని నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అబౌట్ మై సర్వీసెస్? సుమంత్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అబౌట్ మై సర్వీసెస్. Now he will start promoting our product. So automatically leads అనేది జనరేట్ చేసుకుని నాకు కన్వర్షన్ అనేది ఇస్తాడు, బికాస్ he will get amount. Now it's a kind of affiliate thing. And
సో ఎంటైర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సెషన్లో మీకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. బికాస్ టూల్స్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు వర్క్ అనేది స్మార్ట్ వేలో ఎఫెక్టివ్ వేలో వర్క్ చేయగలుగుతారు. సో ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్ యూ విల్ లర్న్ హియర్ గూగుల్ అనలిటిక్స్, గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్, and Google Tag Manager and Google AdSense. And, along with the SEMrush and Ahrefs, these are all the different tools. So ఈ tools ని బేస్ చేసుకొని మీరు బెటర్ మెట్రిక్స్ అనేది అనలైజ్ చేయొచ్చు. క్లియర్? సో జస్ట్ నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్ కి సంబంధించిన బ్రీఫ్ అనేది ఇచ్చాను అండ్ దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ అనేది నేను మీకు ఇక్కడ షో చేస్తాను. సో లెట్ us say సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. సో మీరు గూగుల్లో టాప్ లో ఉండాలి అని అనుకుంటే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది చేయాలి. కంటెంట్ అయితేనేమి, ఆన్ పేజ్ ఎలిమెంట్స్, ఆఫ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్స్. సో కమింగ్ డేస్ యూ విల్ లర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్, ఐ డోంట్ నో హూ యూ ఆర్, వేర్ ఆర్ యూ, బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ద గూగుల్. లెట్ us say ఇప్పుడు ఒక సర్వీస్ గురించి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ గురించి నేను ఒక కీవర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే ఫస్ట్ 4 రిజల్ట్స్ తప్పించి కింద రిజల్ట్స్ ని ఎవ్వరు వెరిఫై చేయరు. లెట్ us say మీరు సెకండ్ పేజ్ లో ఆల్మోస్ట్ 10 పేజెస్ ని గూగుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మీరు సెకండ్ పేజ్ లో ఉన్నారు అంటే మీ లిస్టింగ్ ఎవరైనా ఓపెన్ చేస్తారా మీ వెబ్సైట్ ని? నో. మీ వెబ్సైట్ కి క్లిక్స్ రావట్లేదు అంటే మీకు సేల్స్ జరుగుతాయా? దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఎ వెబ్సైట్? సో ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ నెగటివ్ టు యువర్ బిజినెస్. సో హౌ టు టేక్ యువర్ వెబ్సైట్ టాప్ ఇన్ ద గూగుల్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ SEO with a zero amount. You no need to spend any amount. You no need to give money to the Google. If you have a good analytical skills, you have a very good team, that is enough. If you do proper optimization, automatically Google will pick cheskoni top results lo place chestadu. Now here you can see there are few more results. Advertisement tarvata manaki idi, this is not an advertisement, but నాకు టాప్ రిజల్ట్స్ లో ఉంది. ఎలా వస్తుంది? వీళ్ళు ప్రాపర్ SEO ఆప్టిమైజేషన్స్ వాడుతున్నారు, కంటెంట్ బెటర్ గా ఉంది. There are different ranking factors. Based on that ranking factors, Google given first position to this reliable soft. మనం SEO అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి అని అనుకుంటే సెర్చ్ ఇంజిన్స్ పైనే పర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ ఫేమస్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఏంటి? ఎవ్రీవన్, గూగుల్. నా సెర్చ్ ఇంజిన్ అని తెలియదు వాళ్ళకి యాక్చువల్గా. ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ లైక్ దే విల్ గూగుల్ ఇట్, స్టార్ట్ గూగులింగ్ ఇట్. బికాస్ గూగుల్ అనేవాడు ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ వేలో మనకి ఈ గూగుల్ మనకి మన రెగ్యులర్ లైఫ్ లో వాడు యాడ్ చేశాడు. విత్ వాట్? మొబైల్. ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎవరిది? గూగుల్ వాడిది. ఒకవేళ వాడు మొబైల్ సేల్ చేయాలని అనుకుంటే వాడే పిక్సెల్ ఫోన్ ఉంది, దాన్ని ఎందుకు లిమిటెడ్ ఎడిషన్స్ మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తాడు వాడు? బికాస్ హీఈస్ ప్రొవైడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టు అదర్ థర్డ్ పార్టీ మొబైల్స్. సో యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు, ఆండ్రాయిడ్ షేర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాడికి మార్కెటింగ్ కి సంబంధించి ఛాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. పీపుల్ ఎంతమంది యూజ్ చేస్తే అంత బెటర్ గా వాడికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ త్రూ మనీ అనేది ఎర్న్ చేయొచ్చు అని. నువ్వు ఎంతమంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసారా? టీవీలో కూడా గూగుల్ యాడ్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకు టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ కమింగ్ స్లైడ్స్. ఓకే, నౌ దీస్ ఆల్ ది సెర్చ్ ఇంజిన్స్, గూగుల్, బింగ్, యాహూ, ఆస్క్, AOL, బైడు, డక్డక్గో, చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఎంతమందికి తెలుసు యాండెక్స్, డక్డక్గో? నో. USA వైజ్ గూగుల్ టాప్, బింగ్ తర్వాత, మెక్సికో గూగుల్, UK గూగుల్. యూ లుక్ ఎట్ ఎవ్రీవేర్ గూగులే ఉంటుంది. సో చైనాలో గూగుల్ ఉండదు, బికాస్ చైనాస్ కి సంబంధించి బైడు ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. బైడు ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్ టు గూగుల్ లానే ఉంటుంది. బట్ చైనీస్ కొంచెం డేటా ప్రైవసీస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ సెర్చ్ ఇంజిన్ వాడతారు. అందుకనే చైనాలో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 1% షేర్ అనేది ఉంటుంది. బట్ వరల్డ్ వైడ్ గా కంప్లీట్ మార్కెట్ షేర్ గూగుల్ కే ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 92% ఆఫ్ ద పీపుల్ యూజింగ్ గూగుల్. Now forget about other search engines, getting top in the other search engines. Like if you are top in the Google, automatically your listing maybe appear top 5 results at least. So that is why here I'll teach only Google platform basic things. Like if you handle Google platform, that is enough. So search engines ela work avutayi anedi in coming class lo I'll explain it in a brief. Now Google ki sambandhinచిన కొన్ని algorithms ఉంటాయి. ఆల్గారిథమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక వెబ్సైట్ కి ర్యాంకింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఆ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా విల్ సీ. దీస్ ఆల్ ద మేజర్ ఆల్గారిథమ్స్. నౌ సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు టేక్ ద వెబ్సైట్ టాప్ ఇన్ ద గూగుల్
So here you should have to follow certain strategies which are nothing but on page, off page optimization things. ఒక డెడ్ బాడీని సెకండ్ పేజ్ లో నువ్వు హైడ్ చేసినావు అంటే నీ వెబ్సైట్ సెకండ్ పేజ్ లో ఉంది అంటే నో లీడ్స్, నో వన్ కెన్ సీ. సో దట్ ఈస్ వాట్. So in this process, complete SEO life cycle you will learn, like business ante in business website start cheyalante business analysis enti, website ela analysis cheyali, competitor over keyword rankings ela find out cheyadam. Okay, website lo structure ela undali, title images ni ela place cheyali, oka page nunchi inkoka page ki interlinking ela ivvali, ready chesina website ni google ki ela submit cheyali, and ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి, రిపోర్టింగ్ ఏంటి అనేది ఎంటైర్ థింగ్ యూ విల్ లర్న్ ఇన్ SEO లైఫ్ సైకిల్. అండ్ SEO విల్ టేక్ అరౌండ్ 14 క్లాసెస్, 14 into 2 hours 28 hours, అరౌండ్ 30 hours కూడా పట్టచ్చు. మీకు SEO పైన నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ నో నీడ్ టు లర్న్ ఎనీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. నౌ కీవర్డ్స్. నేను ఇందాక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ అనేది ఒకటి ఎంటర్ చేశాను, రైట్? లెట్ us say ఇక్కడ నా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ కి నాకు వీళ్ళే ఎందుకు టాప్ లో అపియర్ అవుతున్నారు, వేరే వాళ్ళు ఎందుకు రావట్లేదు? సో ఇలా కీవర్డ్స్ ఏంటి, కీవర్డ్స్ కి సంబంధించిన రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ ఏంటి అనేది మనం కమింగ్ క్లాస్ లో విల్ సీ దాట్. నౌ హియర్ నో ట్రాఫిక్, నో లీడ్స్, నో సేల్స్. నీకు ట్రాఫిక్ రాలేదు అంటే లీడ్స్ అనేది రాదు, సేల్స్ కూడా జరగదు. సో నీకు ట్రాఫిక్ జనరేట్ చేయాలంటే నువ్వు టాప్ లో ఉండాలి, టాప్ లో ఉండాలి అంటే SEO చేయాలి. Now popular website, the reason is what? SEO. If you do proper SEO, automatically మీకు బెటర్ లీడ్స్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు. గూగుల్ మీ వెబ్సైట్ గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేయాలి అని అనుకుంటే గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ అనేది ఉంది. ఈ టూల్ పైన మీరు కొంతవరకు రీసెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ టూల్లో ఎలా మీరు యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేయాలి అనేది, సో రైట్ ఆఫ్టర్ ద SEO క్లాస్ ఐ విల్ టీచ్ యూ దిస్ అండ్ హౌ టు సబ్మిట్ యువర్ వెబ్సైట్ టు ద గూగుల్. అండ్ మీరు మెట్రిక్స్ అనలైజ్ చేయాలి. లైక్ గూగుల్కి నా వెబ్సైట్లో ఇంతమంది విజిట్ అయ్యారు, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీరు చెప్పారు కదా సార్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెట్రిక్ నేను అనలైజ్ చేయొచ్చు అని. నా ఏ టైంకి నాకు విజిటర్ అనేది నా వెబ్సైట్లో ల్యాండ్ అయ్యాడు, ఎంత టైం స్పెండ్ చేశాడు, ఏ పేజ్ నుంచి ఏ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అయ్యాడు, అండ్ బౌన్స్ రేట్ ఏంటి, సెషన్స్ ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ట్రాక్ through this Google Analytics. Let me show you live Google Analytics dashboard here and Google Search Console dashboards. Now this is Google Search Console dashboard. ఒక వెబ్సైట్ ని నేను సబ్మిట్ చేశాను. సో వెబ్సైట్ కి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, కవరేజెస్ సైడ్ ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అనేది గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ త్రూ యూ కెన్ అనలైజ్. అండ్ ట్రాఫిక్ వైజ్, సో వెబ్సైట్ కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అనేది జనరేట్ అయింది, రియల్ టైమ్ గా ఎవరైనా యూజర్స్ నా వెబ్సైట్ లో ఉన్నారా, ఏ లొకేషన్ నుంచి ఉన్నారు, ఏ పేజ్ లో ఉన్నాడు, each and everything you can analyze. 16 months of database also you can analyze, past 16 months database. So this is what the Google Analytics. So you will learn this tool in coming classes. And as I said, Google advertisement, ఒక గూగుల్ ని యాడ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఒక పర్టికులర్ పీపుల్ ని ఎలా టార్గెట్ చేయొచ్చు, టెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎలా మనం డిజైన్ చేయొచ్చు. See here, this is a Google dashboard. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ యాడ్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి, క్యాంపెయిన్ బేస్డ్ ఆన్ ది క్యాంపెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ బేస్ చేసుకొని మనం యాడ్స్ అనేది ట్రిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మొబైల్లో అయితే అడ్వర్టైజ్మెంట్, టెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవి, అండ్ షాపింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది మనం కమింగ్ క్లాస్లో విల్ సీ దాట్. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, as I said, everyone needs money. Okay, now మీరు వెబ్సైట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు సార్, ఐఎమ్ ఓకే విత్ ద వెబ్సైట్, బట్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ అ కంపెనీ. సో నాకు వెబ్సైట్లో నేను యాడ్సెన్స్ త్రూ అమౌంట్ అనేది ఎర్న్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సార్. ఎస్, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ ద మనీ త్రూ ది గూగుల్ యాడ్సెన్స్. ఇఫ్ యూ గెట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ అ గూగుల్ యాడ్సెన్స్, గూగుల్ విల్ ప్లేస్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ యువర్ వెబ్సైట్. ఐ విల్ టెల్ యూ ఎగ్జాంపుల్. లైక్ నాకు ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో బిల్డింగ్ ఉంది, సో నేనేం చేశాను అంటే ఒక హోర్డింగ్ని డిజైన్ చేశాను. హోర్డింగ్ ప్లేస్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఓకే, ఫర్ SFTO లేదో అనుకుంటే పర్ డేనో 100 రూపీస్ అనేది నేను ప్లే చేస్తాను. నా హోర్డింగ్ కాబట్టి ఎవరైతే అడ్వర్టైజర్ ఉన్నాడో
నాకు అమౌంట్ ఇచ్చి వాడు అక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్లేస్ చేస్తాడు, రైట్? నా ఇక్కడ గూగుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే వెబ్సైట్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటాయి, ఆన్లైన్లో ఉంటున్నాయి. నువ్వు గూగుల్కి సబ్మిట్ చేసావు కాబట్టి నీ వెబ్సైట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి గూగుల్ దగ్గర నుంచి నువ్వు పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నావు, గూగుల్ నీకు యాక్సెస్ ఇస్తుంది. గూగుల్ ఏం చేస్తుంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ నీ వెబ్సైట్లో ప్లేస్ చేసి ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి అడ్వర్టైజర్స్ ఎంతో కొంత అమౌంట్ అనేది పెడతారు. నా యాడ్ నేను ప్రమోట్ చేయాలి కాబట్టి, సో అందులో ఎంతో కొంత అమౌంట్ అనేది మీకు వస్తుంది. వై ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? లైక్ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్ పర్టికులర్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. నౌ హియర్ ఇన్ సోషల్ మీడియా ఆప్టిమైజేషన్ మనకి డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్, పింట్రెస్ట్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ అండ్ ట్విట్టర్, లింక్డ్ఇన్. యూట్యూబ్లో వీడియో అనేది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా అప్లోడ్ చేస్తే నాకు ఎంత వ్యూస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, సోషల్ మీడియా ఛానల్ వైజ్ నేను ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పోస్ట్ చేయాలి అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ టీచ్ యూ హియర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఫేస్బుక్లో కూడా యాడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఫేస్బుక్లో యాడ్స్ మీరు ప్రమోట్ చేయాలని అనుకుంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ అనేది ఐ విల్ టీచ్ యూ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్. నౌ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్. సో ఈ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ అనేది, బిలీవ్ మీ, like if you you can go and check anywhere. Email marketing is only half an hour to 1 hour class there. Go to famous institute also, not a big problem. But ikkada I'll teach around 4 hours and around 15 plus tools అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బికాస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మై ఓన్ నాలెడ్జ్. లైక్ ఎస్ఈఓ అనేది ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీవేర్, లైక్ వాళ్ళు చెప్పే టూల్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, ద వే దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ మేబీ ద డిఫరెంట్. బట్ హియర్ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ లో నేను ఆల్మోస్ట్ స్టిల్ ఆల్సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్, బికాస్ B2Bకి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూల్ నేను ఫేస్ చేసి నేను అనలైజ్ చేసిన టూల్స్ నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను ఇందాక, ఒక పర్సన్కి నేను నా ప్రోడక్ట్ని ప్రమోట్ చేయమని చెప్తాను, ఆయన నాకు ఒక లీడ్ తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు అమౌంట్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు అని. అమెజాన్లో కూడా మనకి అఫిలియేట్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. డోంట్ బిలీవ్ మీ, లెట్ మీ షో యూ. అఫిలియేట్. నా అఫిలియేట్ program.amazon.in. నా ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ మీరు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, లెట్ మీ షో యూ హియర్. హౌ డు ఐ హియర్ సి, ఒకవేళ మీరు కిచెన్ అండ్ అప్లయన్సెస్ కిచెన్కి సంబంధించింది షేర్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 9% యాజ్ అ కమిషన్. అండ్ గోల్డ్కి సంబంధించిన 0.2%, మొబైల్కి సంబంధించిన 4% యూ విల్ గెట్ కమిషన్. నా ఒకవేళ మీరు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత అమెజాన్ విల్ ప్రొవైడ్ లింక్స్, మీరు మీ వెబ్సైట్లో ప్లే చేసుకోవచ్చు, లేదు అని అనుకుంటే మీరు మొబైల్ త్రూ మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు, వాట్సాప్ త్రూ, ఎనీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ త్రూ. సో ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి మీ URL త్రూ పర్చేజ్ జరిగితే ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ గెట్ అ కమిషన్. నా ఇలా ఆల్ ఛానల్స్ త్రూ మీరు జనరేట్ చేసిన ట్రాఫిక్ ఇక్కడ, సో SEO త్రూ, అడ్వర్టైజ్మెంట్ త్రూ, వీడియో మార్కెటింగ్ త్రూ, సోషల్ మీడియా త్రూ, డైరెక్ట్ మెయిల్స్, ఈమెయిల్ త్రూ జనరేట్ చేసిన ట్రాఫిక్ త్రూ మీకు లీడ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అండ్ రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది ఎంత ఎఫెక్టివ్ వేలో మీరు పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎంత ఎఫెక్టివ్ వేలో మీరు పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది సో ఐ విల్ టీచ్ యూ. ఓకే సార్, బాగానే ఉంది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే, బట్ నిజంగా డిమాండ్ ఉందా డిజిటల్ మార్కెటింగ్? బికాస్ కోర్స్ నేర్చుకునే ముందు మీకు కొన్ని డౌట్స్ అనేది ఉంటాయి. సో ఆ డౌట్స్ నేను కంప్లీట్గా నా PPT త్రూ నేను క్లియర్ చేయడానికి ఐ విల్ ట్రై. నౌ నేషన్ డిమాండ్స్ డిజిటల్ మార్కెటర్స్. వై? ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో ఎవరైనా మ్యాక్సిమం పీపుల్ త్రూ ఆన్లైన్ అప్రోచ్ అవుతున్నారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వింటున్నారు. డిజిటలైజేషన్ అనేది మైగ్రేట్ అవుతుంది. రీసెంట్గా నేను 2019లో నేను వెబ్ మాస్టర్ కాన్ఫరెన్స్కి నేను అటెండ్ అయినప్పుడు గూగుల్ వాళ్ళ మిషన్ని షేర్ చేసింది. లైక్ ఇండియాలో మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ బూమింగ్ ఉంది, ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ డ్రాస్టికల్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు అని వాళ్ళ సర్వీస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి గూగుల్ ఒక ఎజెండాగా పెట్టుకుంది. నా గూగుల్ మిషన్ ఈజ్ టు ఆర్గనైజ్ ద వరల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మేక్ ఇట్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెసిబుల్ అండ్ యూస్ఫుల్. దిస్ ఈస్ గూగుల్ ఎజెండా. Now, according to Google, it is not rough figures in provide చేయట్లేదు. According to the Google, there is a massive internet users growth in India. 2012 to 2018, see,
It's almost triple percentage. 47 CR ekkada, 11 CR ekkada. Now 2021 ki 53 CR ayi untadi. It's rough estimation according to 2019, but ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఆ కౌంట్ అనేది 60+ రీచ్ అయి ఉండొచ్చు. రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాడు, ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ జియో ఆల్సో. 300 MB డేటా కావాలి అని అనుకుంటే 99 రూపీస్ ఈజ్ ద రీఛార్జ్ అమౌంట్ ఎయిర్టెల్లో. 300 MB, అండ్ అది కూడా లిమిటెడ్ గా యూజ్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఎప్పుడైతే జియో ఎంటర్ అయిన తర్వాత 4 GB అనేది ఇట్స్ అ ఫ్రీ, 4 months ఫ్రీ, లైఫ్ టైం ఫ్రీ, కాల్స్ కూడా ఫ్రీ, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ అనేది వచ్చినాయి. సో వీడు ఏం చేశాడంటే ఇంటర్నెట్ ని, అంటే డిజిటల్స్ ని అక్రాస్ ద డిఫరెంట్ ఏరియాస్ కి స్ప్రెడ్ చేసింది. అది యాక్చువల్ గా మనకి గుడ్ థింగ్, మనకి ఇన్ ద సెన్స్ డిజిటల్ మార్కెటర్స్ కి. సో ఇఫ్ యూ లర్న్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యూ కెన్ టార్గెట్ ఎనీ వన్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఎవరైతే ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు టార్గెట్ యూజర్స్ అవుతారు. సో కమింగ్ క్లాస్ లో ఎలా టార్గెట్ చేయొచ్చు, ఈజ్ దాట్ ఈజీ అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ. బట్ యూ డోంట్ నో ద పర్టికులర్ పర్సన్, యూ కెన్ టార్గెట్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్. రైట్ నౌ users from rural India contribute significantly to this growth. Rural area people. రేడియో వచ్చినప్పుడు రేడియో, టీవీస్, బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీస్, తర్వాత కలర్ టీవీస్, స్మార్ట్ టీవీస్, ఇలా ఎలా మైగ్రేట్ అవుతున్నారో ఇంటర్నెట్ యూజర్స్, ఇంటర్నెట్ థింగ్స్ కూడా అలా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. నౌ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఇండియా టుడే. సో 47 CR లో ఆల్మోస్ట్ 18+ CR రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి ఉన్నారు. నౌ కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఇట్ విల్ రీచ్ ఆల్మోస్ట్ 45 CR. ఎక్కడ 18-20 CR అనుకుంటే డబుల్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బై 2023. సో నౌ లోకల్ లాంగ్వేజ్ యూజర్స్ ఆర్ ఓవర్టేకింగ్ ద ఇంటర్నెట్ ఇన్ ఇండియా. లోకల్ లాంగ్వేజ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, ఇలా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని రీడ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, బికాస్ ఇట్స్ ట్రస్ట్ వర్తీ కంటెంట్ అండ్ యూజర్స్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్ థింగ్. రైట్, ఇక్కడ 70% ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ స్పీకర్స్. ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్, బట్ ఆల్సో దే విల్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్. బట్ local language speakers 70%. Now, according to Google, 9/10 new users coming online are local users. 68 users consider index content is more trustworthy. Index content in the sense like local language content. Telugu వాళ్ళకి తెలుగు కంటెంట్, తమిళ్ వాళ్ళకి తమిళ్ కంటెంట్, అలా. బట్ ఆర్ వి రెడీ టు క్యాటర్ దెమ్? నో. See here, only 1% of the content web today is in Indian language. Because గూగుల్లో ర్యాంక్ అవ్వాలంటే సార్ నేను ఇంగ్లీషే కదా సార్ రాయాలి, ఇంగ్లీష్ అయితేనే కదా సార్ గూగుల్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు. నో. హూ సెడ్? ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ తెలుగులో నీ ఆర్టికల్స్ టాప్లో రావచ్చు. యు ఆర్ ఎ యూనిక్ పర్సన్ యార్. లైక్ అందరు ఇంగ్లీష్లో వెళ్తుంటే నువ్వు తెలుగులో రాస్తున్నావు. ఈజీ రికగ్నిషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ పీపుల్ కెన్ లవ్ టు రీడ్ యువర్ కంటెంట్. ఇఫ్ యూ గో టు చాయ్ బిస్కెట్ అండ్ virally.com, like what the people do, they'll write content in English in the sense like Telugu language ni English lo రాస్తారు, like మనం వాట్సాప్ లో ఎలా అయితే సెండింగ్ చేస్తాం. బట్ వై డోంట్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ తెలుగు వెబ్సైట్? ఆటోమేటిక్ ఇండెక్స్ అవుతుంది. బికాస్ గూగుల్ ఒక టూల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ యూజింగ్ గూగుల్ ఇండెక్స్ కీబోర్డ్. ఈ గూగుల్ ఇండెక్స్ కీబోర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే, గూగుల్ మిషన్ ఏంటి? స్ప్రెడింగ్ ది సర్వీసెస్ అక్రాస్ ది ఇండియా టు ద రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ ఆల్. రైట్ నౌ రూరల్ ఏరియాస్ కి నేను రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే రూరల్ ఏరియా పీపుల్ కెన్ స్పీక్ తెలుగు, కన్నడ, తమిళ్, ఇలా కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ లాంగ్వేజెస్ పీపుల్ ఎలా మాట్లాడతారు, వాళ్ళ వర్డ్స్ ఏంటి, వొకాబులరీ ఏంటి అనేది అనలైజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ గూగుల్ కీబోర్డ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వాళ్ళు రాస్తారు. అక్కడ గూగుల్కి సంబంధించిన అదో బటన్ ఉంటుంది వాయిస్కి సంబంధించింది, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు మాట్లాడతారు, కమాండ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు.
సో ఆటోమేటిక్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఈ వర్డ్స్ని రికగ్నైజ్ చేసి బెటర్ సర్వీసెస్ని యూజర్స్కి ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది గూగుల్. నౌ దట్ ఈస్ వేర్ గూగుల్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ దస్ గూగుల్ ఇండియా కీబోర్డ్. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ 50 లాంగ్వేజ్ కీబోర్డ్. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. So that's the Google mission and in coming internet trends. Now internet users అయితే తగ్గే ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకు? రీసెంట్గా నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివాను. Now we are using cable internet. I'll tell you like how internet is coming and how we are using internet. చూడండి ఇండియాకి ఎన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నెట్కి? 1 ఛానల్ 2 3 4 5 ఏం సార్ ఈ ఛానల్స్? ఇవన్నీ కేబుల్స్. లెట్ us say ఈ పింక్ లైన్ ఉంది అనుకుందాం. లెట్ మీ హైలైట్ దిస్ పింక్. నా ఇది ఎక్కడి నుంచి నాకు ఇంటర్నెట్ వస్తుంది? ఫ్రాన్స్, ఇటలీకి దగ్గర, ఈజిప్ట్, సిరియా, సౌదీ అరేబియా, యామెన్, పాక్, ఓమన్ కంట్రీస్ నుంచి ఇలా ఇంటర్నెట్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతున్నాను. అంటే నేను ఈ కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ దిస్ లైన్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. నా ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ అనేది ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఇంటర్నెట్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. బట్ నౌ ఎలాన్ మస్క్, టెస్లా, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే హీ వాంట్స్ టు లాంచ్ అన్ పర్టికులర్ స్పేస్ షటిల్. సో ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ అనేది ఇంకా కేబుల్స్ నుంచి కాకుండా త్రూ శాటిలైట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ అ రీసెంట్ స్టోరీ. So why digital marketing is a next big thing? Because people used to consume content via TV, newspaper, magazine, radios. Used to consume. But now people are using YouTube, reading blogs and so on. And we have to advertise where the people hang out. ఎక్కడ ఎక్కువ హ్యాంగ్ అవుట్ అయితే అక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే మన ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రమోట్ అవుతుంది. And every company needs digital marketing helps to manage ad campaign, and they will pay 10% as a commission, or they will pay amount. Now India has the second largest internet user base according to 2020 metrics. Almost internet users ఎంత మంది ఉన్నారు? 46 CR. Now వాళ్ళందరూ మన టార్గెట్ ఆడియన్సెస్. ఈవెన్ నేను కూడా ఇంకొకరి టార్గెట్ ఆడియన్సెస్. Learn digital marketing. There are 7 reasons. One is it doesn't require technical knowledge. చాలా మందికి బీటెక్ చేసిన తర్వాత టెక్నికల్ స్టఫ్ అనేది టెక్నికల్ వాళ్ళు టీచ్ చేసినా కానీ మనం అంతా ఆప్ చేసుకోలేము. ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ ఇండివిజువల్, పర్సన్ టు పర్సన్. సో ఆ తర్వాత బీటెక్ పాస్ అయిన తర్వాత అమీర్పేటలో ఏదో ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటాడు, అక్కడ కూడా సరిగ్గా రాక కంపెనీస్లో జాబ్ చాలా వరకు స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా చాలా వరకు ఉండవు. But if you learn digital marketing, communication skill doesn't required, because as I said, if you are very good at writing content in Telugu, that is enough. Start website. And believe me, website start చేయడం అంటే ఏదో అనుకుంటారు, ఈ ఇంత స్క్రిప్ట్ రాయాలి, ఈ వెబ్సైట్ సర్వర్ ఏంటి, ఇదంతా బాగానే చెప్తున్నాడు కానీ అంత ఈజీ అని అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఎంతమందికి ఎంఎస్ వర్డ్ వచ్చు? ఎంఎస్ ఆఫీస్ వస్తే చాలు, ఐ మీన్ లైక్ బేసిక్ వచ్చినా చాలు మీరు వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయగలుగుతారు. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ కమింగ్ క్లాస్. నౌ కంటెంట్, దట్ ఈస్ వాట్? రైటింగ్ ద కంటెంట్ ఆర్ మేబీ ది ఇమేజ్ క్రియేషన్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ద కంటెంట్. ఈవెన్ వీడియో యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంటెంట్. రైట్ ప్రాసెస్, ద వే ఆఫ్ అప్రోచింగ్ ద యూజర్స్ ఇస్ అ రైట్ ప్రాసెస్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఉంటే ఇనఫ్. అనలిటికల్ స్కిల్స్, టెక్నికల్ స్టఫ్ 10% ఇస్ రిక్వైర్డ్. లైక్ గూగుల్ కి సంబంధించిన కొంచెం ఎర్రర్స్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ, డోంట్ వరీ. అండ్ దెన్ డిజిటల్ ఈస్ గ్రోయింగ్. యాజ్ ఐ సెడ్, డిజిటల్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ డ్రాస్టికల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి బూమ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లైక్ పీపుల్, ఈ కంట్రీలో ఒక జనాభా పెరుగుతున్నారు అంటే రీసోర్స్ అనేది ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది, కల్టివేషన్ ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది. ద సేమ్ వే ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ పెరుగుతున్నారంటే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ సెల్లింగ్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్, ఫ్యూచర్ ఈజ్ నౌ. And then sales and marketing professionals needs a digital marketing edge, because to reach millions of people effectively, and smart way to find individual customers,
ఎవరు రైట్ ఆడియన్సెస్ ఏంటి అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ సెండ్ కస్టమైజ్ మెసేజెస్ త్రూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ ఓన్లీ. అండ్ ఈజీ టు గెట్ రివ్యూస్ అండ్ రెఫరల్స్ and smart way to prospect. So these are all the advantages, sales point of view. Now, according to Times of India, digital marketing as a career opportunity, best career opportunity I can say. Now, 1 lakh fresher jobs are expected to create in digital marketing space in 2020 is a previous report, but almost 2 lakh jobs openings ఉన్నాయి. And this is the peak age, like March and April అనేది ఏంటి అంటే career shifting time. హైక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఏం చేస్తారు, ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీకి షిఫ్ట్ అవుతారు. ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది, యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా కానీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కానీ నీకు ప్లేస్ ఉంది. అండ్ ఈ కౌంట్ లో 1.5 lakh లో ఫ్రీలాన్సింగ్ సీనియర్ లెవెల్ జాబ్స్ ఆర్ నాట్ కౌంటెడ్ ఇన్ దిస్ ఎస్టిమేషన్. See, I'm a digital marketing trainer, I'm a real time employee, and I used to handle freelance projects also. See, ఈ freelancers count కాకనే 1.5 అంటే see drastical growth. Now digital marketing is very economical. You save a lot of advertisement and marketing costs. సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ వాడు ఇందాక మనం చూసినట్టు అక్కడ హోర్డింగ్ కి లెట్ us say పర్ డే 10,000 అని అనుకున్నాం. ఆన్ యావరేజ్ మంత్లీ ఎంత 3 lakh అవ్వచ్చు, రైట్, 30 days. బట్ అదే 3 lakhs లో జస్ట్ ఒక 30,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సేమ్ టార్గెట్ పీపుల్ కి రీచ్ అవుతారు. అండ్ ఈజీ టు ఎస్టిమేట్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ROI ఆన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్పెండ్. And you can implement digital marketing on your own business. Not interested in job, like మీకు ఏదైనా బిజినెస్ ఉంటే సేమ్ స్ట్రాటజీస్ ని మీరు మీ బిజినెస్ పైన ఇంప్లిమెంట్ చేసి మీరు లీడ్స్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ క్రూషల్ ఫర్ పర్సనల్ బ్రాండింగ్. వాట్ ఈస్ పర్సనల్ బ్రాండింగ్? దిస్ ఈస్ మీ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవడానికి, లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పీపుల్ కెన్ రికగ్నైజ్. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు ఫాలో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్. నాట్ బిలీవ్, జస్ట్ సే. Now let me type my name. Now by typing my name you will get different information, images and the blogs, articles which I wrote, and a couple of articles live lo unnai. Ee articles anedi manaku appear avutundi. Now see, na name type cheyagane meeku information ostundante something I am an influencer. Now people can easily recognize, okay, he is a person, he is a blogger, he is a digital marketer. Now this is very, very important. That is why digital marketing is crucial for personal branding. Now ikkada nu personal brand ni build chestunavu ante automatic company ki sambandhina brand build chesukogalugutavu. Now meer edaina company ki interview ellinappudu, like who you are, like send your resume ananappudu you can tell him, like by typing my name you will get all the information. Why sending resumes and all? It's a whole thing, whole process. Narendra Modi ji, startups are the engines of exponential and growth, manifest of the power of innovation. Now startup companies, simple words, ippudu startup companies, okappudu startup companies ippudu MNC companies. Best example, Jeff Bezos' office in 1999, Amazon. Now see, Amazon, e-commerce company, it's a top e-commerce company. Now ఆసియాలోనే the best hub, Amazon hub మన గచ్చిబౌలిలో ఉంది. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి విత్ ఇన్ 20 years లో సీ ద డ్రాస్టికల్ చేంజ్. ఎక్కడ సింగిల్ రూమ్, నౌ ఆల్మోస్ట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ద వరల్డ్. ఈ-కామర్స్ ఇండస్ట్రీ భూమి. నౌ వాడు ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేశాడా? నో, ఈ క్రియేటెడ్ అన్న ప్లాట్ఫామ్. నౌ బయర్స్ సెల్లర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నారు, సెల్లర్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు పర్చేజ్ చేస్తున్నారు. వీడు చేసేది ఏమైనా ఉందా? పోనీ వీడు ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరరా? కాదు. he created a platform, that's it. So training by you will get training by real-time expert. I am the real-time expert. So material and case studies assignment I will provide you. Live materials ఉంటాయి మీకు, లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ షేర్ మెటీరియల్ డ్రైవ్ లింక్, యూ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ దిస్. బిజీ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కొన్ని క్లాసెస్ మిస్ అవుతారు. సో అందుకనే ఐ విల్ షేర్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ త్రూ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో త్రూ ద వీడియోస్ ఆల్సో. అండ్ 100% assured placement assistance. So if you learn complete process, like tactics నేర్చుకుంటే definitely you will get a job.
Bileeve me, many people calling me like, sir, మీరు digital marketing trainer కదా, send your students to me, like we have an openings అని చెప్పేసి. సో ఓపెనింగ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. నౌ డౌట్ క్లారిఫై సెషన్స్, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్, మీరు ఒకవేళ మీకు కావాలి అని అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టార్ట్, యూ కెన్ స్టార్ట్ ద వెబ్సైట్, ఆర్ ఎల్స్ వీల్ ప్రొవైడ్ యూ వెబ్సైట్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, బట్ ఇట్స్ బెటర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ అ వెబ్సైట్. వై? ఆన్ పేజ్ థింగ్స్ అనేది మా దగ్గర ఉన్న క్లయింట్ వెబ్సైట్స్ కి ఆల్మోస్ట్ మేము వెల్ ఆప్టిమైజ్ చేసి మేము లైవ్ లో ఉంచాం, రైట్? ఒకవేళ మీరు ఆన్ పేజ్ అండ్ టెక్నికల్, మీరు వెబ్సైట్ ని గూగుల్ కి సబ్మిట్ చేయాలంటే మీకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి. నా ఒకవేళ మీరు వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఈ స్ట్రాటజీస్ అని మీ వెబ్సైట్ పైన ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు. ఇంప్లిమెంట్ చేసిన అన్ని స్ట్రాటజీస్ ఇంటర్వ్యూలో హెల్ప్ అవుతాయి. ఎలా అంటే, ఒకవేళ నువ్వు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేసినావు, లైక్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చూపెట్టు అని అన్నప్పుడు, sir, this is my website. I implemented all the digital marketing strategies on my own website. I am handling it. Now, if you want, you can check. Now, that is easy to, for a recruiter to hire you, because he will impress. Okay, with stuff undi అని చెప్పేసి. Startup versus MNC, whom do you prefer? నేనైతే స్టార్ట్అప్ చెప్తాను, బికాస్ స్టార్ట్అప్ లో దే విల్ గివ్ యూ ఫ్రీ హ్యాండ్. ఒక 1 year మీరు కానీ ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టుంటే, ఎఫర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వాట్, డు నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఎర్నింగ్, ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద లెర్నింగ్, దెన్ ఆటోమేటిక్గా నీకు ఎర్నింగ్స్ వస్తాయి. బిలీవ్ మీ, జస్ట్ 1 year డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో మీరు ప్రాపర్ గా అన్ని నేర్చుకోగలిగి అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే, దట్ ఈజ్ ఎనఫ్. యూ కెన్ రూల్ ద వరల్డ్. Forget about getting the job. You can start freelance work. Why don't you start in a digital marketing agency with that knowledge? That is enough. Got it? So what's our opportunity in digital marketing? With the digital marketing, we can do personal branding, as I said, and helps you with the jobs and entrepreneurship. So job ledu an anukuda, you can be a entrepreneur. So other companies consultant ga kuda nu work cheyochu. And there are plenty of job openings. You can go and check Indeed, Naukri lo. Top jobs ఏదైనా ఉన్నాయంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ ఒకటే. And careers after the course, you can be a social media analyst, internet marketing manager, digital marketing executive, manager, analyst, different positions ఉన్నాయి. SEO is career path. SEO trainee, now మీరు junior SEO executive, senior SEO executive, SEO analyst. సో ఇలా మీకు SEO లైఫ్ సైకిల్ ఇది. దిస్ ఇస్ నౌ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తర్వాత సాలరీస్ ఎంత ఉండదు సార్? ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్ 0 to 1 యూ విల్ గెట్ 1.5 to 3 lakh, బిలీవ్ మీ. అండ్ స్పెషలిస్ట్ అయితే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఆల్మోస్ట్ 4 lakh ప్యాకేజెస్ అనేది అవైలబుల్ అకార్డింగ్ టు దమ్. బట్ ఇప్పుడు ట్రెండ్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి. వై? కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఏమైందంటే, లెట్ అస్ సే నాకు ఒక 20,000 శాలరీ వచ్చేది, కోవిడ్ వల్ల ఐ లాస్ట్ మై జాబ్. నౌ నేను జాబ్ చేయాలి మస్ట్ అండ్ షూర్ గా, బికాస్ నాకు కొన్ని కమిట్మెంట్స్ ఉంటే నేను ఫుల్ఫిల్ గా వర్క్ చేయాలి. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఒక కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయితే, ఈ సిచ్యువేషన్ లో మేమంతా అయితే ఆఫర్ చేయలేము, సో వీల్ ఆఫర్ 15K or 18K అంటారు. నౌ నా నీడ్ ఏంటి? మస్ట్ అండ్ షూర్ గా జాబ్ చేయాలి, వెళ్ళి జాబ్ జాయిన్ అవుతారు. సో ఇలా చాలా మంది జాబ్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో దీనివల్ల ఏంటి, శాలరీ ఇన్సైడ్స్ అనేది డ్రాప్ అయ్యాయి, స్లైడ్ గా డ్రాప్ అయ్యాయి. బట్ ఆవరేజ్ యూ విల్ గెట్ 12K to 15K ఈజీలీ ఫ్రెషర్ గా. ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి 12 to 15K అయితే మీకు ఈజీగా వస్తుంది. నౌ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కెన్ రిక్రూట్? బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీస్, న్యూస్, ఐటీ, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏజెన్సీ, మార్కెటింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, షాపింగ్ మాల్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫర్మ్. ప్రతి ఒక్కరికి ఆన్లైన్ ప్రజెన్స్ అవసరం కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ అనేది మీకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి సంబంధించిన నీడ్స్ అనేది ఉంది. నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ జాబ్? యూ కెన్ యూజ్ ద నాలెడ్జ్ టు బిల్డ్ యువర్ బిజినెస్. యూ కెన్ బి ఎంటర్ప్రెన్యూర్. యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ. ప్రాజెక్ట్స్ ని టేక్ చేసుకుని మీరు చార్జ్ చేయొచ్చు. నా ఫ్రీలాన్స్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, ఒకవేళ బిజినెస్ కాదు, జాబ్ కాదు అని అనుకుంటే, ఫ్రీలాన్స్ గా కూడా మీరు మనీ ఎర్న్ చేయాలని అనుకుంటే, SEO వైజ్ మీరు ఎక్స్పర్ట్ అయితే SEO ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి. ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అయితే ఈమెయిల్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోండి. డిఫరెంట్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్, సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టడీ డజంట్ మ్యాటర్, నో టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ +2 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ +2 ఎందుకు అంటే,
+2 వాళ్ళకి అనలిటికల్ స్కిల్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే నేను చెప్పే సబ్జెక్ట్ కూడా నేర్చుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో బెటర్ మీకు జాబ్ రావాలి అనుకుంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటే కొన్ని కంపెనీస్ నామ్స్ ప్రకారం ఏంటి అంటే గ్రాడ్యుయేషన్స్ని హైర్ చేసుకుంటారు. వై గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే వాళ్ళ అనలిటికల్ స్కిల్ అనేది బెటర్గా బిల్డ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఓకే, బట్ +2 ఈజ్ ఫైన్. లైక్ వీల్ గివ్ యూ ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ మేమే కండక్ట్ చేసి విల్ సెండ్ యూ టు ద కంపెనీస్. We know few companies, like if you are very good at digital marketing, we are ready to hire you. That's no doubt in that. So that's it about the digital marketing.